ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चलो ਆਪਾਂ मिल के प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 23 जनवरी। हम अपने देश के लीडर्स और हमारी सरकार, स्कूल और समुदाय में अधिकार रखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं। तो आइए अपना प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को
स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जिक्र बसलाल वरे बोल करे बट्टा का बगराटी का बुशा करवा उजियान दिले इसके पंडल मुंडल वाचा दली का जिंदरी का गोत्र बुचरे बुश करे बट्टा का बगराटी का बुशा करवा उजियान रेला का जियान दिले इसके पंडल मुंडल वाचा दली का जिंदरी का गोत्र बुचरे बुश करे बट्टा का बगराटी का बुशा करवा उजियान रेला करी अंदलो इसके पंडल मुंडल वाचा दली का जिंदरी का गोत्र बुचे बरे बुश करे बट्टा का बगराटी का बुशा करवा अंदलो इसके पंडल मुंडल उजियान दिले इसके पंडल मुंडल वाचा दली का जिंदरी का गोत्र बुचरे बुश करे बट्टा का बगराटी का बुशा करवा उजियान रेला करी अंदलो इसके पंडल मुंडल वाचा दली का जिंदरी का गोत्र बुचे बरे बुश करे बट्टा का बगराटी मुंडल वाचा दली का जिंदरी का गोत्र बुचे बुश करे बट्टा का बगराटी का बुशा करवा उजियान रेला करा अंदलो इसके पंडल बुश थैंक यू जीसस थैंक यू उजिकर बसलाल वरे बुश करे बट्टा का बगराटी का बुशा बाजी अंदर आला करे अंदर उसके पंडल हम अपने जिक्र बसलाल वरे बुश करे बट्टा का बगराटी के पंडल हम अपने देश के लिए लीडर्स और हमारी सरकार स्कूल और समुदाय के अधिकारी रखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में जिक्र बसलाल वरे बुश करे बट्टा का बगराटी का बुशा करे बाजी अंदर इसके पंडल मुंडल जिक्र बसलाल उसके पंडल मुंडल धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू बाय बाय। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित। हाँ आहा बूम 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 आहा। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला।
मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया! Praise the Lord! कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियाज टाइम। आज दिनांक रविवार 23 तारीख और आज का वचन है, परमेश्वर आपसे विशेष रूप से प्रेम करता है। हालेलुया। वचन लिया गया है मत्ती का 10वां अध्याय और 30वां वचन से लेके 21वां वचन। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। हालेलुया। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए थोड़ा समय निकाला है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? उसे पसंद है जिस तरह से आप हंसते हैं, आपकी आवाज और आपके विषय में हर छोटी सी छोटी बात उसे पसंद है। संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई नहीं है और आप उसके लिए बहुत विशेष और बहुमूल्य है। परमेश्वर को आपके विषय में सब कुछ पता है। आपका पसंदीदा भोजन, सर्वश्रेष्ठ मित्र, यहाँ तक कि अपने कल रात को क्या खाया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपके विषय में बहुत चिंता करता है। हालेलुया। इसलिए सिर को ऊंचा रखो, सीना चौड़ा और कंधों को छोड़ा करो, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है और आपको सराहता है। हालेलुया। वचन अध्ययन कर सकते हैं 1 यूहन्ना इसका 3वां अध्याय और पहला वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। आओ हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, जैसे ही मैं आपकी उपस्थिति में सहभागिता करता हूँ, वैसे ही मैं आपके वचन की आशीषों को ग्रहण करता हूँ, जैसी ही वे उंडेली जाती हैं। यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। बाय बाय। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात
ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਕੀ ਆ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਲਈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕੁਛ ਜੀਵਿਤ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਚਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ,
ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਆ, ਮਹਾਨ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੜਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਏ, ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮੈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਓ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਆਪਾਂ 28 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਘਿਰਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਘਿਰਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣ? ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਰਡਰ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣ? ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹਨ? ਇਜ਼ ਅ ਗੋਡ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਯੋਜਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਆ। 6 ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਤਪਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ घोषणा दा। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है जो मुझे मार्ग दिखाता है। मैं परमेश्वर की आँखों का तारा हूँ। वह हर समय मुझ पर नज़र रखता है। मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, मैं परमेश्वर के वचन को करने का अभ्यास करता हूँ। मैं वह सब करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। मैं सही जगह पर सही समय पर सही लोगों से मिल रही हूँ। मैं हर समय अनुग्रह में चलती हूँ। सभी चीज़ें एक साथ मेरे भले के लिए काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਭੇਂਟ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਾਣ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ, ਅਵਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ්य ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਚੰਗਾਈ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਵਾਸਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Ruba shata ya labo sita ya baka ya baada badida bo sita la baba. Libra bo skata bako atake bo sita la bada kata bo sita bada bo kia badeke bo sita la baba. Libra bo sata bake da bo sita la bada ko atake bo sita la baba. Riga bo taki badake da bo sita la badake da bo sita la bo tara baba. Riga bataki badaya da bo sata la badako tapike da bo sita la badoski tra baba. ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਤ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Rico sauband kan kul rico sapi adika ole bo sata bo apata ki bo sita la bo skita la baba. Health is restored in the name of Jesus. ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਵਸਥ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਆ ਕੀ ਆ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.